जो बोले सौ निरपै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। साहब सतगुरु पूर्णनाथ महाराज की जय। सतगुरु करमनाथ जी महाराज की जय। सर्वत साध संगत की जय। अमृत बाणी श्री आत्म ग्रंथ मैन साहब महाराज फरमान करती है, जिन्ना चिर शरीर रूपी मंदिर के 9 दरवाजे खुले रहते हैं उन्ना चिर ये मंदिर खड़ा रहता है। शरीर रूपी मंदिर का 10वां दरवाजा इस करके बंद रहता है कि 10वें द्वार में कुदरत का निवास होता है। इस करके 10वां दरवाजा हर वक्त बंद रहता है। इंसान का मुकद्दर 10वें द्वार में ही होता है। जिस तरह दे जीव कर्म करते हैं, जीव के कर्मां अनुसार फिल्म बन जाती है। जितने अरसे जीव की फिल्म होती है कुदरत उन्ना चिर जीव के कर्मां की फिल्म चलाती है। जदों फिल्म मुक जाती है भौर परमात्मा शरीर रूपी मंदिर नूं ढा दिंदा है। जदों जीव के कर्मां की फिल्म मुक जाती है उदों मंदिर भी ढह जाता है। जदों शरीर रूपी मंदिर की बुनियाद मुक जाए फिर मंदिर हरगिज खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि भौर परमात्मा सारी फिल्म मुका के चला जाता है। 10वां द्वार जीव का कदों खुलता है तो बंद किन्ना चिर रहिंदा है। प्रभु वाल्मीकि जी राजे वण जी इस प्रकार कहते हैं, मनुख रूपी मंदिर का 10वां दरवाजा उस वक्त खुलता है जिस वक्त इस खाकी मंदिर के अंदरों काम क्रोध लोभ मोह हंकार हुमे दुविधा द्वैत ये सब विषय विकार चले जान। जिस वक्त ये मंदिर अंदरों साफ हो जाए, किसी भी रकम की अंदर मैल ना रहे, परमात्मा के नाम का मंदिर नूं रंग पूरा चढ़ जाए, मैं मेरा तेरा जदों शरीर के अंदरों निकल जान, भगवान का नाम वस जाए, उस वक्त इस मनुख रूपी मंदिर का 10वां दरवाजा खुलता है। इस मंदिर के 10 दरवाजा दीयां कुंजियां किस दे पास होंदियां हन? प्रभु जी कहते हैं कि इस मनुख रूपी मंदिर दीयां कुंजियां भौर परमात्मा दे कोल हुंदियां हन, जो इस मंदिर के 10वें द्वार दे विच वसदा हुंदा है। जिसदा ये शरीर रथ चलाया चलता है, जिस वक्त वो इस रथ नूं खड़ा करके जाता है, इस रथ के 10 दरवाजे बंद करके आप विचों चला जाता है। राजे वण जी का यह सवाल सी कि करतार जी, जिस वक्त मंदिर 10वां दरवाजा खुलता है उस दरवाजे विच दी इंसान नूं की नज़र आता है? प्रभु जी राजे नूं 7वें सवाल का जवाब इस तरह दिंदे हैं कि राजन, जिस वक्त शरीर रूपी मंदिर का 10वां दरवाजा खुल जाता है उस वक्त इंसान नूं सो कुछ नजर आता है जो कुछ तू मेरे पैर में डिठा सी। राजे वण जी का 8वां सवाल यह है कि त्रिकालदर्शी ऋषिकेश जी, जीव दुनिया विच आउंदे कित्थों हैं ते जांदे कित्थे हैं? राजे के 8वें सवाल का जवाब प्रभु जी इस तरह दिंदे हैं कि है राजन, जिस कोलों दुनिया विच आउंदा है अपना वायदा पूरा करके मुड़ के उस कोल चला जाता है। जिस तरह समुद्र का पानी उड़ उड़ के जगह जगह पर वरसता रहता है, वो पानी जीवां दे उधार करके मुड़ के फिर समुद्र दे विच ही आ जाता है। 9वां सवाल राजे वण जी का यह सी कि है नारायण जी, दुनिया विच आके जीवां नूं किहड़े किहड़े कर्म करने चंगे हन ते किहड़े किहड़े कर्म मंदे हन? राजे वण जी के 9वें सवाल का जवाब कुदरत इस तरह देती है कि है राजन,
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦਸਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਟੰਬ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਜਾਣਨਾ, ਦਸਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪੂਰਾ ਤੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਰਾਜਨ। ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਮਾਨਸ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਸਮਝਣਾ, ਪਰਾਈ ਵਸਤੂ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਠੱਗੀ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਨੀ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸਵਾਂ ਸਵਾਲ ਰਾਜੇ ਵਰਨ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਰਾਜਨ, ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੀਵਾ ਆਪਣੀ ਮੋਹਲਤ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਸਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਜੀਵ ਉਸ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈ ਰਾਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਾਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਵਰਨ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਉੱਪਰ ਟਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੰਸੇ ਸਭ ਉਤਰ ਗਏ, ਸਦਾ ਕਾਲ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੂੰਗਾ। ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਜੇ ਵਰਨ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜਾਸਤੀ ਉਸਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੇ ਵਰਨ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਉੱਪਰ 3 ਲਕੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਵਰਨ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ 3 ਲਕੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਲਕੀਰਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੋਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਾਜੇ ਵਰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆ ਰਾਜਨ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ 3 ਲਕੀਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ 3 ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇਗਾ। ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ 3 ਲਕੀਰਾਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਤਨਾਕਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਵਰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵਰਨ ਰਤਨਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਥ ਜੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਚਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ
ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ 3 ਲਕੀਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਸੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਕਦੇ ਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਕਸ਼ਾ ਪਰ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਾਜੇ ਵਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੈ ਰਾਜਨ, ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਜ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਗਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜਾਤੀ ਹੀ ਭੈਣ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣਾ। ਉੱਚਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਐਸੀ ਮਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਮਦ ਪੀਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਵੈਰ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਉਣਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਗਰੀਬੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸ ਜੀਵ ਇੱਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹਨ। ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜੀਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਉੱਤੇ ਸਭ ਪੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਬਿਰਛ ਪਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸ ਜੀਵ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਭੇ ਜੀਵ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੀ ਉਤਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਾਂ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਰਨ ਸ਼ਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮਾਤਲੋਕ ਦੀ ਮਾਨਸ ਜੀਵ ਪਾਰਵਤੀ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਸਤਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋਜ ਤੀਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵ ਇੱਕੇ ਸੰਚੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਤ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਵ ਜੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਕੋਲੋਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਪਾਪੀ ਕੋਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੀੜੇ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਬਣ ਬਣ ਕੀੜੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਕੇ ਨਿਤ ਖਾਵਣ ਬੀੜੇ। ਵੱਧ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਮਨ ਮੂਰਖ ਚੀੜੇ। ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿੜੇ, ਲਾਵਣ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀੜੇ। ਗਿਲਦਾ ਸਾਜੋ ਬਾਬਰੇ ਗਦ ਕੂਦ ਕਤੀੜੇ। ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭੀੜ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੀੜ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੀ ਭੀੜ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ ਯਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨ, ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ
उस जीव नूं परमात्मा ने स्वर्ग लोक विच भेज देना है, जिथे जीव नूं सर्व सुखां की प्राप्ति होंदी है। शैतान दी इस तरह परमात्मा नाल पक्की जिद होती है। जिहड़ा जीव मेरे दसे हुए इस मार्ग पर चलेगा उसनों शैतान कुछ नहीं कर सकेगा। शैतान दा ऐसे पापी पुरुषों पर पैंदा है, मेरे संतां मंतां पर नहीं पैंदा। सलोक करदा रोज कमंदड़े कर्मा, आवे नेड़ कदे ना शर्मा। पांत पांत जिस दिए सुखा, उसदा नाम सिमर मन मुका। वाद वाद के नित करें कसूर, लेके पढ़ने पैन जरूर। उस मालक तो पल पल डर, रे नर मूर्ख पाप न कर। आखिर जाना जिसदे कोल, भुली उसदी याद न भूल। इथे बैठ किसे नहीं रहना, जगत मुसाफर छड़ना पैना। टुटदे देख अंबर चों तारे, तै क्यों लंबड़े गौड़ पसारे। जगत मुसाफर खाना ठोर, हर बिन साथी नाई होर। रे नर कर उस नाल प्रीता, लफ्ज जी जिस कीती जीत। इधर बुला फिरे कुराई, पार्वती सबकी माई। महादेव सबना का बाप, वाल्मीकि दा करके जाप। गिलदा सालत जांदे पाप। है राजन जेड़ा मेरा पूरा शिष्य होवेगा, वो शैतान दे महाजाल विच नहीं फस सकदा। शैतान एक बहुत वड्डा समुंदर है, जिस समुंदर विच नास्तिक जीव कखां वांग रुड़ जाते हैं। जिहड़े जीव आस्तिक परमात्मा नूं मनण वाले हुंदे हन, सो शैतान दे कूड़े मार्ग नाल नहीं जुड़ते। वो शैतान दे उपदेश उपर नहीं चलते। सिद्धे परमात्मा दे संत महंत हुंदे हन। पापी पुरुष कोल सिर्फ कूड़ ही होता है। कूड़ तो बिना उस कोल होर कुछ नहीं हुंदा। सच्चाई तां उसदे कदे नेड़े नहीं आउंदी। वो सारी उम्र मैल दा धन इकट्ठा करदा रहिंदा है। मनमुख जीव कूड़ दे विच भरपूर हुंदा, पर वो शैतान दा पक्का मजूर हुंदा है। उसदी रब दे घर विच कदे भी जै नहीं हुंदी। भावां अपणियां लत्तां आसमान नूं लगा देवे, कूड़ दा कोई सिर पैर नहीं होता। कूड़ एक कच्ची कंध वांग होता है, जो भगवान जल सागर दियां लहरां नूं कदे पार नहीं कर सकदा। कच्चे घड़े वांग मझधार विचकार ही जाके खुर जाता है। सच्चाई लोहे की लठ वर्गी हुंदी है। कूड़ दा अग्नबाण सच्चाई की लठ उपर वज के अपने आप ही बर्बाद हो जाता है। सच्चे पुरुष की हर वक्त जित होती है। कूड़ नूं वार वार हार दा मुंह देखना पैंदा है। कूड़ एक शैतान दा बहुत वड्डा ते जबरदस्त तीर है। ये तीर मनमुखां पर ही वार कर सकता है। परमात्मा दा सिमरन करन वाले नूं ये तीर कुछ नहीं कर सकता। इथे श्लोक इस तरह वर्णन करता है कि जीव मंदे कर्मां तो बच जान, 84 लाख जूना दे खूह अंदर वार वार ना गिरना पवे। जीव नूं कूड़ डोबदा है ते सच्चाई तारदी है। सलोक कूड़ बली उसते निशावे, जो बंदा रब दा बन जावे। बंदा रब दा हुंदा सोए,
जो अपराध करे ना कोई, मन विच तारे ना अहंकार। सब जीवन संग करे प्यार, भला भला आखे सब कोई। ता होवे पव सागर पार। कूड़ कमावन वाले मनमुख, दिन को कहते रहना। फिर कहे नर भुला, लेखा मंगिया जदों नरैण। राजन ताई कहे ज्ञान, वाल्मीकि निरंकार। देख रहे असमानी गुरु को, चंद सूरज सब तार। देख रहे असमानी गुरु को, चंद सूरज सब तार। जिस वक्त स्वामी वाल्मीकि जी ने राजे वरुण जी नूं तरह तरह के ब्रह्म ज्ञान दीयां बख्शिशां कीतियां तां राजा वरुण बहुत वड्डे सत्कार नाल कहन लगा कि है प्रभु जी, तो इंसान नहीं, तू तो खुद अकाल पुरख जी है। मातलोक विच अपने जीवां नूं देखण आया है मेरे प्रीतम। जिहड़ा ब्रह्म ज्ञान तुसीं मैनूं दिता है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान मैं अज तक नहीं सुनिया। ना कोई आप जैसा हुण तक देखा है, ना कोई अज तक सुनिया है प्रभु जी। तुसीं आप इस तरलोकी दे स्वामी, अंतरजामी, मालक, पालक जी हो। साडी जीवां दी डोर तेरे हत्थां विच है। जिस तरह तू जीवां दे मुकद्दर विच लिख देवें जीव नूं दुनिया विच आके सुख जी प्राप्त होगा है। निरंकार जी, तेरी कलम दा लिखिया होया कदे मिट नहीं सकदा। भावां सूरज दूसरे पासों चढ़ जावे है परमेश्वर जी। जिस दे भागां विच तूं सुख लिख देवें तां उस जीव नूं दुनिया विच आके सुख ही मिलदा है। जिस दे मुकद्दर विच तूं दुख लिख देना है, उसनूं सुख देने वाला कौन है मेरे मालक। तेरी कुदरत बड़ी बेअंत है, कुछ अंत नहीं पाया जा सकता। तो सब नाथां सिर एक नाथ है, तो सबना जीवां दा इको इष्ट गुरु है मेरे सगल सृष्टि नाथ। तेरी उस्तत मेरे कोलों हो नहीं सकती। इतना तो वड्डा दाता है। सारी सृष्टि तेरे हथ की तली उपर वस रही है मेरे करता जी। तू ही एक सबना जीवां दियां आसां मुरादां पूरियां करन वाला है। सबना चंद सूरज तारियां पर तेरा एक दा अमर राज है। जीव जंत तेरियां खेडां हन, हर रोज तो नेकां कढ़दा है, नेकां ढा दिंदा है भगवान जी। सब जीव तेरा ही दिता खांदे हैं। जरे जरे पत्तर पत्तर विच तेरा नूर चमक रहा है। दाने दाने विच तू रमिया होया है। घट घट विच तैनूं प्रवेश दिठा है। जीव जीव दे नाल तेरा दर्शन कर चुका है प्रभु जी। खंडा ब्रह्मंडा उपर तेरे नाम दियां किरणां विछियां होईयां है विधाता जी। हर पासे तेरा ही सिमरन हो रहा है मेरे दीना दयाल गोपालना। तेरा नाम मेरी छत्ती पदार्थ हैं। तू मेरे संसार की जीवन मुक्ति ते कल्याण है। तू सर्व का तारक जगत गुरु गुरुदेव जी है रघुनाथ जी। सब नाथां सिर नाथ जी। तू ही निमाणिया दा मान, नी ताणिया दा ताण है मेरे जग जीवना। ब्रह्मा विष्णु शंकर शेष गणेश महेश तेरा ही सास सास सिमरन करते हैं। जंगलों में पंछी लोग भी तेनू तू ही कह के सत्कारते हैं मेरे मालिक। ब्रह्मा विष्णु शिव जी ये तेरियां महान रब्बी किरना हैं, जिन्ना किरना विच दी तेरी रोशनी दुनिया दे कोने कोने पर पहुंचती है।
ਇੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਸੋਹਣੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਦਾਤਾ ਵਿਧਾਤਾ ਜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਵਿਸਰੀ ਤੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਈ ਸਦਾ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਹੈ ਲੋਕ ਪਾਲਕ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਪਰ ਆਏ ਜੋ ਚਿਤ ਚਾਹੇ ਸੋ ਨਰ ਪਾਏ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਦਮ ਤੇਰੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰੂੰ। ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਪਰੀ ਆਤਮਾ ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੰਸੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਲ ਪਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਰੈਣ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਤੇਰਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਡੇਰਾ ਵਸੇਰਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਵਰਨ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਰਾਜੇ ਵਰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਨ, ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਜਨ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸਾ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਾਜਨ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਡੰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਰਾਜਨ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਵੀ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੈ ਰਾਜਾ, ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠਾ ਸੀ ਸੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਕਰੇ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੀਂ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੇ ਬਿਨਾਂ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰਾਹ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਵਰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਹੈ ਰਾਜਾ, ਜੇ ਆਪ ਜੈਸੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਰੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਪ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋ। ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੂਜਨ ਯੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ